салом, мавзӯи имрӯзаи дарсӣ мо онтогенези системаи асаб тавсифуми доир ба қисматҳои мағзи сар. пеш аз шурӯъ кардани мавзӯъ саволеро ба саҳми шумо расониданӣ ҳастам. Агар дар ҷои ҷамъиятӣ ки овоз баланд аст, ба касе агар чизе гуфтанӣ ҳастед, шумо метавонед ба гӯши рости ӯ муроҷиат кунед, аз тарафи гӯши рост, зеро ки дар ҷое ки овоз баланд аст, гӯши рост фаҳмишаш хубтар аст нисбат ба гӯши чап. Сабаб дар чист? Сабаб дар чист? ҷавоби шуморо интизор ҳастем дар комментария. ҳоло мо мавзӯъро шурӯъ мекунем ба таври нақшавӣ. оғоз мекунем мавзӯи худро аз онтогенези системаи асаб. онтогенези системаи асаб, яъне онтогенези инкишофи системаи асаб. инкишофи системаи асаб шурӯъ мешавад аз марҳилаи сеюм чорум ҳафтаинагии инкишофи дохили батнӣ. ҳафтаи аз сеюм чорум ҳафта, сеюм чорум ҳафтаи дохили батнӣ. яъне шурӯъ мешавад аз сеюм чорум ҳафтаи инкишофи дохили батнӣ. баъд аз оне ки бордоршавӣ ба амал меояд, хунҷара бордор мешавад, 3-4 ҳафта баъд аз он аллакай инкишофи системаи асаб шурӯъ мешавад. системаи асаб аслан ҳосил мешавад аз баргаки берунии ҷанин, яъне аз чӣ? Аз эктодерма. якум чизе ки шумо донед, сеюм чорум ҳафтаина. баъд аз кадом баргак? Аз баргаки ҷанини эктодерма. эктодерма. эктодерма тарафи тахтапушт. агар эктодермаи тарафи тахтапушт, эктодермаи тахтапушт, эктодермаи тахтапушт. дар эктодермаи тахтапушт як гурӯҳ ҳуҷайраҳо вуҷуд дорад. як гурӯҳ ҳуҷайраҳо, яъне ҳуҷайраҳои нейроэпителиалӣ. аз ҳуҷайраҳои нейроэпителиалӣ дар сеюм чорум ҳафтаи инкишофи дохили батнӣ аз қабати эктодерма, аз қабати тахтапушти эктодерма, аз ҳуҷайраҳои нейроэпителиалӣ аллакай марҳилаи якум инкишофи системаи асаб оғоз меёбад, оғоз мешавад. яъне марҳилаи якум. дар марҳилаи якум инкишофи системаи асаб ҳосил мешавад лавҳачаи асаб. марҳилаи якум ном дорад лавҳачаи асаб. ҳосилшавии лавҳачаи асаб. лавҳачаи асаб ҳосил мешавад ва баъд аз ин дар қисмати тахтапушт ва ҳамин қисмат, дар ин қисмат ҳуҷайраҳои нейроэпителиалӣ мебошад. онҳо оҳиста ба тарафи дохил, ба тарафи дохил ҳаракат мекунанд. ба тарафи дохил ҳаракат карда чиро ҳосил мекунанд? новачаи асабро. марҳилаи дуюм ҳосилшавии новачаи асаб, яъне марҳилаи дуюм ҳосилшавии новачаи асаб. новачаи асаб ҳосил мешавад ва баъд аз ин анамин ҳуҷайраҳои эктодерма, вақте ки ҳуҷайраҳои нейроэпителиалӣ ба тарафи дохил ҳаракат карданд, ҳуҷайраҳои эктодерма аз ду самт, аз ду ҷониб ҳаракат карда чӣ мекунанд? ба якдигар мерасанд. вақте ба якдигар расидан пурра қабати болоиро ҳосил карданд ва ани ҳуҷайраҳои нейроэпителиалӣ ба тарафи дохил ҳаракат мекунад. бибинед чиро ҳосил мекунад? як найчаро ҳосил мекунад, яъне ҳосилшавии найчаи асаб. марҳилаи сеюм чи аст? ҳосилшавии найчаи асаб. баъд найчаи асаб ҳосил мешавад. найчаи асаб. анамин найчаи асаб ана ҳамин аст. ин найчаи асаб. ва ин найчаи асаб ду қисмат дорад.
دارد قسمت پیش، قسمت پیش، این قسمتی که شما میبینید جدا شده است. این قسمت چی است؟ قسمت پیش و قسمت چی؟ قفا، قسمتی قفا. این قسمت کرانیالی میگن، این قسمت سری، قسمت کاودالی، این قسمت دومی، قسمت قفا. و از قسمت قفوی نیچه عصب، از قسمت قفوی نیچه عصب حاصل میشه در آینده حاصل میشه هر و مغز، هر و مغز. و از قسمت پیش باشد، از قسمت پیش باشد حاصل میشود مغز سر و مغز سر در روند حاصل شوی انکشاف یک چند مرحله را از سر میگذراند. این مرحله یکم نام دارد، این چهارم دوره است، چهارم دوره اونتوگنیز و مغز سر مرحله یکمش. مرحله یکم حاصل شوی مغز سر این مرحله سه حبوبچوی نام دارد، سه حبوبچوی، حبوبچوی. سوال میشد برای چی مرحله سه حبوبچوی میگن؟ در مغز سر در این دوره سه حبوبچه رو، یعنی مغز سر از سه حبوبچه عبارت است. ببینید حبوبچه یکم نام دارد مغز پیش، حبوبچه یکم نام دارد چی؟ مغز پیش، مغز پیش نام دارد. حبوبچه دوم این منطقه نام دارد مغز میانه و حبوبچه رامب شکل، این قدری که شما میبینید نام دارد حبوبچه رامب شکل، یعنی مغز رامب شکل، رامب شکل. انا در مرحله سه حبوبچه ما دیدیم که سه حبوبچه است، مغز پیش، مغز میانه و مغز رامب شکل. بعد از مرحله چهارم شروع می شود مرحله چندم؟ مرحله پنجم، مرحله پنجم که این مرحله نام دارد مرحله پنج حبوبچوی، مرحله پنج حبوبچوی، پنج حبوبچوی. و در این مرحله همین مغز پیش، از مغز پیش دو مغز دیگر حاصل می شود، مغز میانه به تغییر می ماند و از مغز رامب شکل باشد دو مغز دیگر حاصل می شود. ببینید مغز پیش این همین مغز پیش بود، همش مغز پیش حاصل می شود از مغز پیش مغز یکم، این حبوبچه یکم، پنج حبوبچه باشد، این حبوبچه یکمش حاصل می شود نیم کوره، نیم کوره ها، نیم کوره ها، نیم کوره ها. بعد مغز مبینی، مغز مبینی یعنی نیم کوره و مغز مبینی هر دویشون از مغز پیش حاصل میشد و مغز میانه باشه خودش انکشاف یافته کلان میشد اندازش. این مغز چیه؟ مغز میانه، مغز میانه. و مغز رامب شکل باشد از مغز رامب شکل دو مغز دیگر حاصل میشد. این که میبینید شما اینش نام دارد مغز قفا، مغز قفا. و انا اینه که شما میبینید اینش نام دارد چی؟ مغز دراز رویه، مغز دراز رویه. در بعضی جا سوال میشود که مغز سر از 5 قسمت عبارت است، چه خیلی حساب میکنن؟ حساب میکنن یکم قسمت میگن چی؟ نیم کوره، نیم کوره. بعد ما میگیم نیم کوره های کلان تنها در آدم گفتن ممکن نیم کوره های کلان، چون که در دیگر حیوان ها این نیم کوره نه اونقدر خوب انکشاف شده. از دیگر حیوان ها را اگر عالم حیوانات نگاه کنیم در اونها نیم کوره کلان نیست، اندازش نه اونقدر اندازه کلان دارد. خلاصه نیم کوره ها دوم مغزی از بالا به پایین رویم، دوم مغزی مبینی، مغزی مبینی، سیوم مغزش میانه، میانه، چهارم مغز قفا،
مغز قفا. پنجم درازرویه. اما هر یکی ما از یاد کردیم که حساب میکنیم 6 تا میبروید. وقتی حساب کردن ببینید چی میشه. مغز درازرویه یک، دوم پولک، سیوم مغز میانه، چهارم مغز مابینی، اینه مغز مابینی، پنجم مغز چه، ششم نیمکره کلان مغز سر. دیدید؟ همین مغز قفا در ترکیبش دو مغز دارد، یعنی از دو مغز ترکیب یافته است. این همین قسمتی که میبینید شما، این قسمتش نام دارد پولک. و این قسمت قفا موندگیش نام دارد مغز چه. این بود اونتوگنزی سیستم عصب. انا دلشی دوامی قسمت موضوع ما قسمه مغز را برو در طوری پورا دیده میبرویم. یعنی از کدام قسمت های عبارت هستند؟ یکمین چیزی که ما میبینیم این هرومغز میباشه. هرومغز. بعد از هرومغز دوام هرومغز ببینید چی میشه؟ مغز درازرویه. این مغز نام داره مغز درازرویه. بعد از مغز درازرویه این چی است؟ پولک. این پولک می باشه. بعد از پولک این چیزی که ما میبینیم این مغز میانه است. مغز میانه. بعد از مغز میانه قسمتی بالایی که ما میبینیم این مغزی چی است؟ مابینی. و همین قسمتی که ما میبینیم نام دارد دنگیچه بینایی میگویند تالاموس. ترکیب مغز مابینی است تالاموس. ما در قسمت های دیگر موضوع پوراتر دیده میبریم. نام دارد تالاموس. از قفای تالاموس نگاه کنید. این منطقه در این منطقه جایگیر شده است اپیفیز. این غدود است. یعنی اپیفیز در کدام مغز جایگیر است؟ در مغز مابینی. اپیفیز. بعد این تالاموس بود، در زیر تالاموس جایگیر شده است هیپوتالاموس. اینمی که میبینید شما این منطقه نام دارد هیپوتالاموس. یعنی در زیر هیپو معنیش زیر، این تالاموس باشد در زیر تالاموس جایگیر است. نام دارد هیپوتالاموس. در زیر تالاموس جایگیر است و در قسمت پیش هیپوتالاموس پایینک شده جایگیر شده است هیپوفیز. این هم غده است. این اپیفیز، این هیپوفیز. ببینید هر دوش در مغز چی؟ مغز مابینی جایگیر شده است. هیپوفیز. چی میشه؟ هیپوفیز. و بعد این خالیگی که شما میبینید اگر در اصل نگاه کنید مغز میانه و مغز پولک در اندازه اگر حجم نگاه کنید حجم پولک نسبت به مغز میانه کلانتر است.
و در قفوی پولک، این خولگی بین قفوی پولک و در روی این منطقه را اگر نگاه کنید اینجا خولگی است. آن منطقه که شما میبینید جایگیر شده است میدهچه چهارم، میدهچه مغز، میدهچه چی؟ میدهچه چهارم، میدهچه چهارم. در مغز سر ما 4 تا میدهچه داریم. میدهچه چهارم در بین دروازرویه و پولک جایگیر شده است. در بعضی ادبیات‌ها میبینید همین میدهچه چهارم در مغز دروازرویه میمونه چون که قسمت زیادش در همین منطقه جایگیر شده است. و میدهچه یکم و دوم، میدهچه چهارم بود که میدهچه سیوم در مغز مابینی جایگیر شده است. میدهچه سیوم در مغز مابینی جایگیر شده است. میدهچه سیوم گفتیم این ایجاز نویسیم، سیوم در مغز مابینی. میدهچه یکم و دوم این قسمت ماندگی مغز، این نیمکره کلونی که ما میبینیم، این نیمکره کلونی مغز سر. میدهچه یکم و میدهچه دوم در نیمکره کلون مغز سر جایگیر شده است. میدهچه یکم نیمکره کلون دو پله دارد، پله چپ، پله راست. میدهچه یکم در پله چپ جایگیر شده است. میدهچه دوم در پله راست. بعد بین میدهچه چهارم و میدهچه سیوم در مغز مابینی بین آنها یک راه است، راهی که قبور که اینو میگن قبوری سیلوی ودا پروودن، یعنی با نام علم یعنی گذرگاه سیلوی. در اینجا شما چی را میبینید؟ در میدهچه سیوم در مغز میانه، شما در مغز میانه میبینید گذرگاه سیلوی، گذرگاه سیلوی. این نام علم است، گذرگاه با نام با شرافت خود علم که جایگیر شده است در مغز میانه. وظیفه این گذرگاه میدهچه سیوم را پیوست میکند با میدهچه چهارم. میدهچه سیوم را با میدهچه چهارم پیوست میکند. بار دیگر هم این رسم مغز سر می باشد. قسمتاش نه که ما گپ زدیم. حالا این بود چی؟ هرمغز. این هرمغز اینش باشد مغز درازرویه و اینش چی؟ پولک. تا این منطقه پولک و در این منطقه چی جایگیر شده است؟ مغز میانه و انا این منطقه که ما میبینیم این منطقه مغز چی است؟ مغز مابینی. انا این جایی که ما میبینیم این تالاموس میباشه، تالاموس. و این منطقهش گیپوتالاموس و این جایی که ما میبینیم این هست چی؟ گیپوفیز. و اینجا اپیفیز. در رسم ما نگفتیم مغز چه؟ اینش چی باشه؟ مغز چه؟ و انا این بالایی که شما میبینید قسمت ماندگی همه چی هسته؟ نیمکره کلونی مغز سر.
و در اینجا میدچه چندم میدچه چهارم میدچه چهارم انا بینید میدچه چهارم در مغز مابینی میدچه سیوم و انا مغز میونه انا می گذرگاه سیلوی که گفتیم انا می گذرگاه سیلوی است انا ببینید گذرگاه سیلوی انا می گذرگاه سیلوی که میدچه چهارم رو با میدچه سیوم پیوست میکنه میدچه چهارم رو با میدچه سیوم چی میکنه پیوست میکنه